في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء والرسل علما من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين علماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. وبه قال حدثنا محمد ابن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة بالأيام كراهة السآمة علينا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'lumatan. Wa bihi ilahi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibata qala haddatsana Jarir an Mansurin an Abi Wa'il qala kana Abdullah yuzakkarun nasa fi kulli yuzakkiru nasa fi kulli fi kulli khamisin faqala lahu rajulun ya aba Abdurrahmani lawadid tu annaka zakartana kulla yawmin qala ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Bab man yuridillah bihi khairan yufaqihu
في ذني في الدين. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد ابن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه بدين وإنما أنا قسيم والله يعطي ولن تزال العلم هذه الأمة فإمة على أمر الله لا يضرهم من خلقهم حتى يأتي أمر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bibarakati qawmihi wa bisyukrillahi amin. Qala babu al-fahmi fil ilmi wa ilayhi qala haddatsana Ali haddatsana Sufyan qala ibnu Abi Najih an-Mujahidin qala sahibtu Ibn Umar ila al-Madinah wa asma'u yuhaddathu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hadithan wahidan qala kunna inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi jummarin wa qala inna min ash-shajari shajaratan mathaluha kamathalil muslim fa aradtu an aqula hiya an-nakhlatu فإذا أنا أصحاب القوم فسكنت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه باب الإدلاق في العلم والحكمة وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. وفيه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على خير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahu malan fasulito ala halakatihi fil haqi wa rajulun atahu Allahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma zikra fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al-Khadr. Qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Wa bihi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Uzair az-Zuhri qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Abi an Salih an Abi Shihab hadatha أن عبيد الله عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس وخضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحب هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سأله؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال
هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، أوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، فقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه ورأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما سنول الشيطان يذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا وجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه وضعه. Beberapa hadis itu sudah baca ya. Tadi ada beberapa hadis Sahih Bukhari yang kita baca. Yang terakhir kita bacanya adalah kisah tentang Nabi Musa ya. Nabi Musa Madzukira fi jihabi Musa alaihi salatu wassalam ba'da Rasulullah SAW fil bahri, di laut, perjalanan Nabi Musa di laut ilal Khadir untuk menemui Nabi Khidir. Jadi bab ini ditaruh satu bab khusus di Sahih Bukhari yang membahas tentang itu. Memang di Al-Quran juga ada, ya, di Al-Quran ada di surah Al-Kahfi ya. Ya, di banyak beberapa surah ya. Di surah Kahfi ya. Wa qawli ta'ala hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Ini kan surah Al-Kahfi ya. Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Kita hari ini bahas tentang itu juga sedikit kita bahas bahasanya siapa itu Nabi Khidir. Jangan ada Nabi Khidir di sini. Jangan ada Nabi Khidir yang dalam kita. Jangan dulu kan sering gitu kan, jangan dulu pengajian mah enggak tidak jarang kedengaran ya bahwasanya Nabi Khidir hadir ya kan. Sekarang mana itu udah jarang lagi dengar. Mudah-mudahan sekarang ada bersama kita ya. Jadi Nabi Khidir itu ya, coba kita lihat ininya dulu ya, apa namanya? Ini Imam Nawawi punya kitab tentang siapa nama-nama yang perlu kita ketahui ya. Nama kita Tadhibul Asma. Kita coba lihat siapa itu Nabi Khidir. Imam Nawawi berkata, Al-Khidir alaihi salatu wassalam ba'da Rasulullah SAW. Jadi al-khilaf ya. Madhkur fil Muhaddab fi bab at-ta'ziyah wa huwa bi fathil kha wa kasri ad Khadir. Jadi bacanya Khadir. Khadir. Cara baca Nabi itu ini kayak yang ditulis di kitabnya. Khadir. Pakai fathah kha-nya, kha, dotnya kasrah. Khadir. Wa yajuzu iskanu dot ma'a kasri kha. Boleh? Boleh yang kita pada umumnya nyebut. Kha-nya di kasrah, khi ya kan? Dotnya sukun, Khidir. Kayak kita sering ngomongnya Khidir kan? Khidir. Nah, itu boleh. Lebih gampang itu. Kalau yang tadi Khadir agak susah, Khadir ya kan? Jadi Khidir, boleh Khidir. Terus Khidir ini katanya kalau Khidir ini adalah laqabun. Ini Khidir ini gelar, bukan nama. Khidir ini gelar. Ya, Khidir ini katanya laqabun. Laqab itu gelar, bukan nama. Qalu katanya wa ismuhu. Jadi namanya siapa dong? Ya Khidir tersebut namanya siapa? Wa ismuhu Balya. Namanya Balya. Panjang ya-nya. Balya. Itu namanya. Balya. Terus Balya bin Malkan. Ayahnya Malkan. Jadi Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Nama ayahnya Malkan, gitu kan? Lamnya sukun, Malkan. Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Jadi kalau ini kita Baijuri yang hafal nama Nabi Khidir masuk surga katanya. Di Haisyatul Baijuri fikih, kita fikih ya. Di sini kan disebut, cuman kita tahu namanya di sini kan Balya bin Malkan. Balya bin Malkan Nabi Khidir. Ya, katanya wa kana abuhu minal muluk.
Ayahnya Nabi Khidir ini di antara raja-raja, ada raja. Dia ayahnya adalah raja. Ayahnya Nabi Khidir ini seorang raja. Wakhtalafu bisababi talqibihi bil Khidir. Terus kok dikasih gelar Khidir? Apa sih arti Khidir itu kan? Katanya faqala aktsarun, katanya berkata sebagian besar para ulama, li'annahu jalasa ala farwah bayda fasar khadra wal farwah wajhul ardi wa qila al-hashim dan nabat. Jadi kenapa dikatakan Khidir? Khidir itu katanya annahu jalasa, bahwasanya pernah Nabi Khidir ini duduk di dataran tanah atau di tumbuhan yang kering. Ketika bangun langsung hijau, langsung subur, langsung itu jadi tumbuh lagi. Duduk di tanah yang kering, tanah tumbuhan tandus. Tahu-taunya Nabi Khidir bangun hijau. Khidir itu kan akhtar, hijau, ya, atau subur atau basah, ya. Fasar khadra, maka ketika dia bangun, Nabi Khidir bangun, langsung yang tandus tadi jadinya subur. Itu kenapa dikasih gelar Khidir? Namanya banyak memang, ya, ada hadisnya sini. Terus kan kalau orang Arab itu kan, ya, nama kita kan ada nama, isim, ada laqab, gelar. Ada satu lagi kalau di bahasa Arab ada kunyah. Kunyah itu yang Abu Musa, Abu Ali, Abu Hafsin, Umar Al-Faruq, ya kan? Jadi ada kunyah namanya itu. Jadi kunyahnya apa udah? Kan namanya kita udah tahu, laqabnya udah tahu. Kunyahnya apa sih? Siapa dikenal dengan apa Nabi Khidir tersebut? Laqab kunyahnya. Kunyah katanya. Katanya kunyatul Khidir Abul Abbas. Abul Abbas. Dan Nabi Khidir itu namanya Balja bin Markan, laqabnya Al-Khidir, kunyahnya Abul Abbas, ya, Abul Abbas. Ini Nawawi ya, yang susun dalam kitabnya. Wa huwa sahibu Musa, dialah yang disebut di kisah Nabi Musa. Nabi Khidir yang dimaksud, ya, alladzi sa'ala sabila ila luqihi, kan disebut sini. Yang Nabi Musa minta ketemu dengannya. Nabi Musa ketika tahu Nabi Khidir itu ada, minta ketemu sama Allah, tolong tunjukkan jalan supaya aku ketemu dengannya. Minta sama Allah. Ya, kisahnya kan di sini disebut bahwasanya ketika itu ada hadisnya kan, bainama Musa fi mala'in min Bani Israil, ketika Nabi Musa bersama dengan Bani Israil yang lain kumpul gitu, ada yang nanya, salah rajulun faqala hal ta'lamu, ditanya, ya, nanya ke Nabi Musa, apakah engkau mengetahui ada orang yang lebih alim lagi darimu di muka bumi ini? Ke Nabi Musa nanyanya gitu. Ya sebagai ujian juga ya. Kalau kita mah biasa aja. Nabi Musa jawabnya ya wajar lah. Nabi Musa kan Nabi dan Rasul. Ketika itu mana ada yang lebih alim daripada Nabi dan Rasul? Nabi Musa nggak ada. Nabi Musa nggak ada. Akhirnya dapat wahyu langsung ada yang lebih alim dari ente. Siapa? Lebih alim dari anta. Ya. Ada bala apa hadisnya wahyunya? Oh Allah, bala abduna Khidir. Ada yang lebih alim dari engkau. Siapa? Hamba kami Khidir. Kata Allah Taala. Nabi Musa ya, alaihi salatu wassalam, pada Rasulullah SAW. Maka kaget Nabi Musa, kaget. Salah jawab berarti kan? Seorang Nabi itu luar biasa, memang seorang Nabi. Ya, artinya bagi kita bukan kesalahan, bagi mereka kesalahan. Ya, artinya sangat tinggi derajatnya, Karena ada itu kan Nabi Yahya itu juga, Nabi Yahya bin Zakaria kan itu yang dibelah sama kaumnya, dimasuk ke dalam pohon, pas dibelah dia merintih kesakitan, aduh gitu kan, langsung datang panggilan, sekali lagi aduh, keluar dari Nabi, dikeluarkan daripada jiwanya Nabi. Sekali lagi aduh, terus jadi nggak boleh aduh, nggak boleh terus sampai mati. Nabi Yahya dibelah bin Zakaria. Jadi memang ujian mereka, Nabi Adam cuma makan buah, turun dari surga,
sampai ke sini mesti makan, mesti nyari ikan dulu, sini panas-panasan. Di surga kan adem, enak, tinggal mau apa aja. Gara-gara makan buah. Kalau kita mah makan buah kenapa, ya kan? Kalau kita mah dosa, maksiat, dosa semua udah kita kerjain. Semua yang beda. Para nabi tolak ukurnya beda. Para nabi dan para rasul mereka beda. Jadi Nabi Musa ketika itu enggak, kata Allah Taala ada yang lebih alim dari engkau, ada. Siapa? Nabi hamba kami Khidir. Maka langsung buru-buru Nabi Musa, saya mau ketemu dengan dia. Maka dikasih tahu kan apa nih katanya? Indah. Faja'alallahu hud, ikutin ikan paus. Di laut itu ada ikan paus. Itu ada ikan paus, kita ikutin ikan paus. Idza faqatta al-hud, ikut kemana dia arahnya, ikutin terus. Ketika idza faqatta, ketika suatu saat nanti tiba-tiba hilang dia, ikan paus yang tadi kita ikutin hilang, maka kembali. Stop di situ, putar arah, balik arah. Farji fa innaka satalqah, nanti enggak lama akan ketemu dengan Nabi Khidir. Nah, gitu cara menemukan ketika itu. Ya, maka Nabi Khidir ini itulah yang diminta oleh Nabi Musa untuk ketemu. Ya, kisahnya. Terus dikatakan di sini, apakah terus waqtalafu fi hayatil Khidir? Berbeda pendapat para ulama, apakah fi hayati Khidir, apakah Nabi Khidir itu masih hidup? Itu berbeda pendapat para ulama. Apakah Nabi Khidir itu masih hidup? Pertama, yang kedua, fi hayatil Khidir wa nubuwwatih, sama kenabiannya. Apakah Nabi Khidir itu nabi atau bukan? Nabi apa bukan? Apakah masih hidup atau tidak? Para ulama ikhtalafu, berbeda. Faqala al-aktsarun, tapi sebagian besar ulama berkata apa? Wa qala aktsarun min ulama'i huwa hayyun, dia masih hidup, panjang umur. Ya, hayyun mawjudun baina adhurina, ada di sekitar kita. Enggak tahu. Dia kalau dia enggak mau orang tahu, kita enggak bisa tahu. Kalau dia mau memunculkan dan dia mau dikenal sama orang tersebut, kita baru bisa tahu. Jadi nggak bisa dikejar, nggak bisa dicari. Jadi kalau dia muncul ya dan dia kenalin baru kita tahu. Kalau nggak tahu. Ya, jadi punya keistimewaan seperti itu. Maujudun baina zuhurina. Wa dzalika muttafaqun alaih. Dan itu hal itu kan sebagian besar ulama mengatakan itu, tapi muttafaq alaih, sepakat ini perkataan bahwasanya dia masih hidup dan ada di antara kita, sepakat muttafaqun alaih inda sufiyah wa ahli shalah wal ma'rifah. Di kalangan ahli sufi, ya, sama orang soleh dan orang-orang ma'rifat, orang-orang soleh mengatakan begitu, satu suara, tidak ada khilaf. Karena mereka sendiri ketemu orang-orang sufi itu, orang-orang soleh, guru-guru kita banyak sekali ngomong itu, nggak ngomong pas lagi adanya nggak ngomong, karena kan dia nggak ngomong. Kalau ketahuan jadi kerubung orang. Jadi pas ada guru kita kadang nggak ngomong. Dia udah pulang, udah bubar, dia baru ngomong ke muridnya. Kita tahu sebelah kita siapa? Hah? Iya, karena kan itu banyak orang kayak nggak pernah lihat gitu. Dicari udah nggak dapat lagi udah. Kita tahu sebelah kita siapa? Gitu. Jadi nggak dikasih tahu. Jadi ada di antara gitu, kadang-kadang muncul. Jadi orang-orang sufi sama orang-orang saleh, mereka sepakat tentang adanya dan tentang hidupnya, masih hidup dan ada di antara kita. Wahikayatuhum fi ru'yatihi wal ijma'. Maka kisah tentang para orang soleh yang bertemu dengan mereka itu masyhur, banyak sekali. Ya, banyak sekali kisahnya. Katanya walau bahkan bukan hanya bertemu. Kalau Nabi Khidir kalau ketemu sama orang soleh, kadang belajar. Orang soleh itu belajar dari Nabi Khidir dan ambil doa, minta doa. Itu di kitab kita guru-guru kita mulai-mulailah ada doa Nabi Khidir. Jadi ketika ketemu minta doa, doanya dicatat. Jadi bukan hanya ketemu, mereka belajar. Ya. Terus adanya di mana? Nabi Khidir ini kalau ada wujuduhu fil mawadhi syarifah, maka adanya di daerah-daerah yang mulia, ya, majlis ta'lim gitu. Kalau lagi haji di tawaf, nanti Arafah pasti ada di Arafah deh. Di Arafah pasti ada Nabi Khidir. Di Arafah cuma ya di
Gimana cara? Nggak bisa. Kalau nggak Nabi Khidir yang nemuin kita nggak bisa nemuinnya. Ya. Nah, di tempat-tempat mulia kita bisa nemuinnya. Ya, maka dikatakan di sini wahyun wala min muhdatsin nabi. Jadi ada khilaf. Apakah nabi atau bukan? Ada yang mengatakan, sebagian besar mengatakan nabi. Ada sebagian kecil mengatakan wali, hanya seorang soleh wali, seorang wali. Jadi sebagian besar mengatakan nabi. Kan Nabi Isa yang belum meninggal kan Nabi Isa masih hidup. Nabi Khidir, ya kan? Ada Nabi Idris ada khilaf. Nabi Ilyas, ya. Nabi Idris ada khilaf. Ketika Nabi Idris itu yang diangkat, yang naik ke malaikat, dibawa terbang ke langit keempat. Itu dalam Quran, warfa'nahu makanan 'aliyah. Dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Itu di tafsir itu adalah langit keempat. Langit keempat, Nabi Idris itu yang diangkat. Warfa'nahu yang diangkat naik ke malaikat terbang, naik ke sana langit keempat. Itu khilaf. Apakah di sana meninggal? Apakah di sana tidak meninggal? Gitu. Jadi ada 4 tuh Nabi. Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Isa. Nabi Isa kan diangkat ke langit kedua, ya. Nanti turun, di akhir zaman turun lagi. Nah, Nabi Idris, Nabi Khidir ini, ya kan, termasuk di antaranya. Ya. Jadi apa dikatakan di sini? Apakah Nabi atau bukan ada khilaf? Tapi sebagian besar mengatakan Nabi. Katanya di sini ada di akhir Sahih Muslim, ada hadis di kitab Sahih Muslim. Ini kan Bukhari, ada Sahih Muslim disebut di situ. Bahwasanya qala fi ahadits Dajjal, di hadis tentang mengisahkan tentang Dajjal. Jadi di akhir zaman ada Dajjal. Itu katanya di kisah hadis-hadis tentang Dajjal itu di Sahih Muslim menyebutkan annahu yaqtulu rajulan, bahwasanya Dajjal nanti akan membunuh seseorang, akan membunuh seseorang ketika di Madinah. Jadi Dajjal nggak bisa masuk Madinah, nggak bisa masuk Mekah. Dia akan berdiri di batas Madinah, dia memandang ke Madinah saja, tidak bisa masuk Mekah gitu juga. Tapi seseorang keluar dari Madinah, dan ketika itu Dajjal berhadapan dengan orang tersebut, dibunuh orang ini, dibelah, mati. Dan Dajjal punya kemampuan Allah kasih menghidupkan orang mati 1 kali. Jatahnya 1 kali, yang kedua kali nggak bisa lagi. Jadi ketika ini seorang dibunuh dan dihidupkan lagi, Tsumma Yahya, ada di hadis Sahih Muslim menyebutkan tentang itu. Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya lagi. Tsumma menghidupkan lagi. Qala Ibrahim bin Sufyan, Sahih Muslim, maka berkata Ibrahim bin ulama besar yang mensyarahkan Sahih Muslim, qala yuqalu inna dzalika rajul huwa al-Khidir. Itu orang yang dibunuh sama Dajjal, dialah Khidir, Nabi Khidir. Yang keluar dari Madinah, dibunuh sama Dajjal, dihidupkan lagi, dialah Nabi Khidir. Kan dia Dajjal nyuruh beriman dengan dia, mengatakan dia Tuhan. Nah, itu orang semua asyhadu annaka Dajjal. Saya bersaksi kamu Dajjal, gitu kan. Marah Dajjal yang dibunuh. Udah bunuh, dihidupin lagi, disuruh lagi beriman. Anu udah hidupin nanti mati. Beriman saya Tuhan, kata Dajjal. Asyhadu annaka Dajjal, betul begitu. Nggak bisa lagi kan. Dajjal yang kedua nggak bisa lagi. Maka dia lepas, ya kan. Nah, jadi katanya itu orang tersebut adalah Khidir. Terus Khidir ini hidup dari zaman kapan? Karena dari zaman kapan? Umurnya panjang, ya kan? Katanya Anal Khidir karena di zaman Ibrahim, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahasa Rasulullah. Ya, betul kan? Jadi wal Khidir ala jamil aqwal, maka disimpulkan daripada kesemua pendapat itu, Nabi Khidir adalah seorang nabiyun mu'ammar, seorang nabi yang panjang umurnya. Mahjubun anil absar, yang tak bisa dilihat oleh kita. Dia muncul dan dia kalau mau dikenal berarti bisa dikenal, kalau enggak bisa. Qala yuqila innahu la yamut illa, terus meninggalnya kapan? Nabi Khidir panjang umur, meninggalnya kapan?
Katanya waqila innahu la yamut illa fi akhir zaman inda raf'il Quran. Maka meninggalnya Nabi Khidir ini adalah ketika nanti di akhir zaman. Di akhir zaman kapan? Meninggalnya Nabi Khidir di akhir zaman ketika inda raf'il Quran, ketika Quran diangkat dari muka bumi. Nanti ada fasenya, ada masanya. Nanti itu kan sedikit-sedikit dihilangkan itu. Di antara fase tanda-tanda kiamat besar, nanti Al-Quran akan diangkat dari muka bumi keseluruhannya. Yang tertulis di kertas hilang, yang dihafal orang pada meninggal, yang hafal Quran pada meninggal, yang tertulis di kertas pas dilihat udah putih, nggak ada lagi Quran. Tidak ada satu huruf pun daripada Al-Quran lagi di muka bumi. Itu tanda-tanda besar kiamat. Itu mah mendingan jangan hidup, udah jangan hidup lagi ketika itu, serem. Ya, artinya bertubi-tubi nanti itu. Setelah itu tanda-tanda besar bertubi-tubi sampai kiamat besar. Ya, jadi mudah-mudahan kita dikasih kesempatan ketemu dengan Nabi Khidir dengan dalam keadaan yang baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qara'atin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla 'alalan da'ima wa akhillat ila 'ulama, nahza bil khair wa naf'a kull syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضاك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تلك المصطفى من الحكيم عنا والوفاء في كتاب في الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت أنا ونبي من قبل لا وتب علينا إنك أنت